کیا پاکستان کی عدلیہ واقعی آزاد ہے یا پس پردہ کوئی اور طاقت فیصلے لکھوا رہی ہے؟ کبھی نظریہ ضرورت، کبھی کالے کوٹ میں خاموشی اور کبھی انصاف کے نام پر انتقام۔ کیا ہماری عدالت انصاف دیتی ہیں یا طاقت کے سامنے جھک جاتی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ ثبوت، واقعات اور فیصلے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے عدلیہ پر فوج اور انٹیلیجنس اداروں کا گہرا اثر رہا ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، آپ کا یقین بدل جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں کئی بار عدلیہ پر یہ الزامات لگے کہ فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں خصوصاً ISI اور MI ججز پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ اثر و رسوخ مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا رہا ہے: دباؤ اور دھمکی، فوج کالز اور براہ راست ملاقاتیں۔ ماضی میں کئی ججز نے اعتراف کیا ہے کہ ہم اہم کیسز میں فیصلے سنانے سے پہلے انہیں سیکورٹی حکام یا بڑے افسران کی کالز آتی تھی جس میں اشارہ دیا جاتا تھا کہ ریاستی مفاد یا قومی سلامتی کا تقاضا کس طرف ہے۔ فیملی یا ذاتی معاملات پر دباؤ۔ بعض رپورٹس کے مطابق ججز کی ذاتی زندگی، مالی معاملات یا کیریئر کے بارے میں حساس معلومات نکال کر دباؤ ڈالا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر جسٹس شوکت عزیزی صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2018 میں کھلے عام الزام لگایا تھا کہ ISI عدالتی بینچ بنانے اور فیصلوں کو اثر انداز کرنے میں ملوث ہے۔ بعد میں انہیں عدالتی ریفرنس کے ذریعے ہٹا دیا گیا۔ نمبر 2، عہدے اور مراد کی پیشکش۔ ترقی اور اعلیٰ عہدے۔ اہم فیصلوں میں تعاون کرنے والے ججز کو ریٹائرمنٹ کے بعد بڑے سرکاری عہدے جیسے گورنر، سفیر، چیئرمین، کمیشن یا بورڈ ممبر بنانے کی پیشکش کی جاتی ہے۔ ریٹائرمنٹ بینیفٹس۔ سرکاری پلاٹس، مراد یا مالی پیکجز بطور انعام دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنرل ضیاء الحق کے دور میں کئی ججز کو وفادارانہ فیصلوں کے بعد بڑے عہدے ملے۔ 1980 کی دہائی میں کئی چیف جسٹس کو ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد گورنرشپ یا دیگر سرکاری پوسٹیں ملی۔ عدالتی بینچ کی تشکیل پر کنٹرول۔ حساس کیسز میں ایسے بینچ بنایا جاتا ہے جس میں وہ ججز ہوں جن پر ریاست کو اعتماد ہو۔ چیف جسٹس پر دباؤ ڈال کر یا ان کے ساتھ مفاہمت کر کے مخصوص ججز کو کیس سننے کے لیے نامزد کرایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پرویز مشرف کے 2017 کے PCO کیسز میں صرف وہ ججز بینچ میں شامل کیے گئے جنہیں PCO کے تحت حلف اٹھایا تھا۔ میڈیا اور ساکھ کو نشانہ بنانا۔ اگر کوئی جج دباؤ ماننے سے انکار کرے تو ان کے خلاف میڈیا میں مہم چلائی جاتی ہے۔ ان کے پرانے کیسز ذاتی زندگی یا فیصلوں کو متنازع بنا کر عوامی سطح پر بدنام کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، خفیہ نگرانی اور معلومات کا استعمال۔ انٹیلیجنس ادارے ججز کی نگرانی کر کے ان کی مالی، ذاتی یا سیاسی تعلقات کی تفصیل جمع کرتے ہیں، پھر ان معلومات کو بلیک میلنگ یا دباؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد 1947 سے 1954 تک ملک میں قانون ساز اسمبلی ہی واحد ادارہ تھا جو آئین بنانے یا کیا اختیار رکھتی تھی، لیکن فوج اور بیوروکریسی جو برطانوی نو آبادیاتی دور میں مضبوط ہو چکی تھی سیاست دانوں پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ گورنر جنرل غلام محمد جو خود ایک سابقہ بیوروکریٹ تھے چاہتے تھے کہ اسمبلی ان کی مرضی کے مطابق آئین بنائے، مگر اسمبلی میں ایک آزاد سیاسی گروپ بڑھ رہا تھا جو گورنر جنرل کے اختیارات محدود کرنا چاہتا تھا۔ 24 اکتوبر 1954 کو گورنر جنرل غلام محمد نے اچانک قانون ساز اسمبلی توڑ دی اور نئے اسمبلی بنانے کا اعلان کیا۔ الزام لگایا کہ اسمبلی ملک کے آئین کو بر وقت مکمل کرنے میں ناکام رہی ہے اور یہ کہ وہ قوم کے بہتر مفاد میں کام نہیں کر رہے۔ دراصل وجہ یہ تھی کہ اسمبلی آئین میں ترمیم کے ذریعے گورنر جنرل کے اختیارات کو کم کرنے جا رہی تھی جس سے بیوروکریسی اور فوجی قیادت کو خطرہ تھا۔ مولوی تمیز الدین کیس۔ اس وقت اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین خان تھے۔ انہوں نے گورنر جنرل کے فیصلے کو سندھ چیف کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سندھ چیف کورٹ نے فیصلہ دیا گورنر جنرل کا اسمبلی توڑنے کا اقدام غیر آئینی ہے۔ سپریم کورٹ کا کردار اور ڈاکٹرن آف نیسیسٹی۔ چیف جسٹس محمد منیر گورنر جنرل نے سندھ چیف کورٹ کے فیصلے کے خلاف فیڈرل کورٹ اس وقت کے سپریم کورٹ میں اپیل کی۔ چیف جسٹس محمد منیر کی سربراہی سپریم کورٹ نے سندھ چیف کورٹ کا فیصلہ الٹ دیا۔ فیصلے کا نچوڑ۔ عدالت نے کہا کہ چونکہ 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاکستان کا عبوری آئین برطانوی شاہی فرمان کے تحت نافذ تھا، اس لیے گورنر جنرل کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار تھا۔ عدالت نے مزید کہا کہ اگرچہ یہ اقدام غیر معمولی ہے لیکن ریاست کی بقا کے لیے ضروری ہو تو ایسے غیر آئینی اقدامات کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہی منطق بعد میں ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کہلائی، یعنی اگر ریاست یا حکومت کا وجود خطرے میں ہو تو آئین سے ہٹ کر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ فوجی دباؤ اور بیوروکریسی کا کردار۔ اس وقت ملک میں اصل طاقت سول بیوروکریسی اور فوج کے ہاتھوں میں تھی۔ وزیر اعظم اور اسمبلی ثانوی حیثیت رکھتے تھے۔ غلام محمد
के पीछे सेक्रेटरी दिफा सिकंदर मिर्जा और फौजी क़यादत की हिमायत थी। फौजी एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि आइन साजी इनके मुताबिक हो ताकि वो मुस्तकबिल में पॉलिसी और सिक्योरिटी पर मुकम्मल कंट्रोल रख सकें। चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर के फैसले ने फौजी और ब्यूरोक्रेटिक ताकत को कानूनी जवाब दिया। साबका वज़ीर आज़म और अवामी लीग के सरबराह हुसैन शहरवर्दी को 1962 में जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ के दौर में स्टेट मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम में जेल में डाला गया। इल्ज़ाम अयूब हुकूमत और खुफिया इदारों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने सियासी तौर पर ख़त्म करने के लिए झूठे इल्ज़ामात लगाए। नतीजा आलमी दबाव के बाद रहा कर दिए गए, मगर सियासी साख को नुकसान पहुँचा। 1977 में फौजी जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज किया और जल्द ही भुट्टो पर एक कत्ल का मुकदमा दायर हुआ। नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी केस। यह मुकदमा एक अदालत नहीं ताकत के स्टेज पर चल रहा था। ट्रायल में गवाहों के बयान, शवाहिद की कमी और वकला के एतराज़ात, मगर दबाव इतना गहरा था कि इंसाफ का तराजू झुक गया। चीफ जस्टिस अनवारुल हक की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने 4 के मुकाबले में 3 वोट से सजाए मौत का फैसला सुना दिया। 4 अप्रैल 1979 रावलपिंडी की जेल में रात की तारीकी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। तारीख के औराक में यह फैसला हमेशा मुतनाज़े रहा है और बाद में कई जजेस ने माना कि हाँ, यह दबाव में किया गया फैसला था। यह सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं, यह अदलिया की तारीख में एक ऐसा दाग था जो आज तक नहीं धुल सका। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी करप्शन केसेस 1990। IJI हुकूमत, जिसे ISI की फंडिंग का केस भी मशहूर है, के दौरान और बाद में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ करप्शन केसेस चलाए गए। नवाज शरीफ के दौर में नेब, FIA और खुफिया इदारों ने अदालती कार्रवाइयों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। नतीजे के तौर पे कुछ केसेस में सज़ा, मगर बाद में ज़्यादातर केसेस आलमी या मुल्की अदालतों ने ख़त्म कर दिए। 1999 में नवाज शरीफ पर हाई जैकिंग केस बनाया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा वापस ना आने देने के इल्ज़ाम में हवाबाजी हाई जैकिंग केस बनाया गया। इल्ज़ाम फौजी हुकूमत ने खसूसी अदालत के जरिए सज़ा दिलवाई ताकि नवाज शरीफ को सियासत से बाहर किया जा सके। नतीजे के तौर पर सज़ा हुई, मगर सऊदिया अरब जला वतनी डील के बाद रहा हो गई। 2007 जस्टिस इफ्तिखार चौधरी रेफरेंस। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को मुअत्तल करने की कोशिश की। एस्टेब्लिशमेंट अदलिया को कंट्रोल करने में नाकाम रही क्योंकि वकला तहरीक शुरू हो गई अदलिया की बहाली, मगर यह पहला मौका था जब दबाव के बावजूद अदलिया ने खुलकर मज़ाहमत की। 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी पर तौहीन अदालत का केस बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी को स्विस काम को खत ना लिखने पर नाअहल किया। इल्ज़ाम लगाया पीपल्स पार्टी के मुताबिक इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था ताकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कमज़ोर किया जा सके। नवाज शरीफ पनामा और अकामा केस। 2016-17 में सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए JIT बनाई, जिसमें ISI और MIA के अफसरान शामिल थे। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक फौजी खुफिया इदारों ने JIT के जरिए फैसले को मुतासर किया। नतीजे में अकामा ना बताने पर नाअहली नवाज शरीफ वजारत उज़्मा से फारग हो गए और उन्हें नाअहल कर दिया गया। अदलिया को आज़ाद कराने का हल। पाकिस्तान में फौज खुफिया इदारे और अदलिया के गठजोड़ को तोड़ने और अदलिया को ज़्यादा शफाफ और अवामी मुफाद में फैसले करने वाला इदारा बनाने के लिए हल कई स्तरों पर चाहिए। ये कोई एक दिन या कानून से हल होने वाला मसला नहीं है, बल्कि एक तवील मुद्दती इस्लाही अमल है। नंबर 1, आइनी और कानूनी इस्लाहात। आइनी तरमीम बराए अदलिया की आज़ादी। जजेस की तकर्री के लिए मुकम्मल तौर पर शफाफ और अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाना, जिसमें फ़ौज या एग्जेक्टिव का कोई अमल दखल ना हो। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का खात्मा। आइन में वाज़ेह शिक डालना कि कोई भी गैर आइनी इक़दाम मार्शल लॉ वगैरह को अदलिया कभी जायज़ करार नहीं दे सकती। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गलत इस्तेमाल रोकना ताकि जजेस पर तनकीद और एहतसाब मुमकिन हो। जजेस की एहतसाबी का मेकानिज़म। जो इंडिपेंडेंट जुडिशल अकाउंटेबिलिटी बॉडी जो फौज या हुकूमत के कंट्रोल में ना हो, बल्कि पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत से मुंतखब हो। जजेस की असासे फैसले और कारकर्दगी अवाम के सामने लाई जाए। टेन्योर सिस्टम में इस्लाहात ताकि लंबे अरसे तक बैठे जजेस पर ताकतवर इदारों का असर न हो। फौज और एजेंसीज की सियासी मुदाखलत का खात्मा। फौजी और खुफिया इदारों की सियासी किरदार पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। आइन में वाज़ेह सज़ा शामिल हो।
पार्लिमानी कमेटी बराए इंटेलिजेंस ओवरसाइट और जो इन इदारों की बजट और सरगर्मियों की मॉनिटरिंग करें। रिटायर्ड फौजी अफसरान का कम से कम 5 साल तक किसी सरकारी या अदालती ओहदे पर तकर्रुर पर पाबंदी हो। अवाम और मीडिया का किरदार। मीडिया को आज़ाद और ताकतवर इदारों पर रिपोर्टिंग की मुकम्मल आज़ादी देना, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देना ताकि वो अदलिया और फौज की गैर आइनी इक़दामात को बेनकाब कर सकें। अवामी दबाव और सिविल सोसाइटी की मुहिम्मात जैसे वकला तहरीक 2007 में जो जजेस को दबाव से आज़ाद कर सकती हैं। तालीमी और नज़रियाती इस्लाहात, निसाब में आइन, अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत की अहमियत शामिल करना, आम शहरी को यह समझाना कि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है, ना कि बंदूक या ब्यूरोक्रेसी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपने फौज की सियासत में मुदाखलत पर हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाके वो भी देख सकते हैं। और मज़ीद इस तरह की इस्लामिक और सियासी और वर्ल्ड अफेयर, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।